గ్యాదర్ అయ్యారు వారిని ఆశీర్వదించండి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, 2% ఉంది కదా, ఇగో లోపల జరగమని కొంచెం థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. కొంచెం లోపల జరగమని. Let us begin to pray. Just చేతులు పైకెత్తండి. ప్రతి ఒక్కరు ఏ ప్రాబ్లంతో వచ్చినా సరే, just I want you to stand and begin to pray. Just begin to pray. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Begin to pray. Just begin to pray. Sit down. In Jesus' name we pray. Welcome everyone who came for the first time. Welcome everyone. Hallelujah. Praise the Lord. How many people are happy that you have came here for the first time? Shall we continue the worship only? Or word? Huh? How many says word? November is the month of speed. Hallelujah. This is a month where God is about to make your promises fulfill very speedily in Jesus' name. Amen. Somebody clap and praise to the Lord. Okay, how many of you having testimonies? ఈ నెలలో లైక్ లాస్ట్ సర్వీస్కి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ మరి ఈ నెలలో ఎంతమందికి దేవుడు సాక్ష్యాలు ఇచ్చాడు చేయదు? ఇస్ ఎనీవన్ గాట్ ద టెస్టిమోనీస్? ఎనీ టెస్టిమోనీస్? స్టాండ్ అప్ ఫస్ట్. Anyone who is experiencing the goodness of God? Sister Doris or anyone having the testimonies? Okay. Any testimony? Come. Stand fast. Give one more. Tell your name and testimony. My name is Mary. I have gave one prayer request last month when we came. That and prophet said that you will receive good news. So we have received a good news regarding my brother underwent one testimony like that. Telugu lo చెప్పండి. Report is came negative. ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? ఏ రిపోర్ట్ నార్మల్ వచ్చింది? Actually, colon test taken, biopsy report, it has come negative. Wow, clap and praise God. Okay. Somebody give praise to the Holy Spirit. Hallelujah. May God locate you people in Jesus' name. Amen. Kurchandi. Sit. Let me go to the word of God. సో నేనేం చూశాను ఈరోజు అంటే, బిఫోర్ ఐ కమ్ 3 days బ్యాక్ ఐ గాట్ సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ మై స్పిరిట్ దట్ ఒకసారి రాజా నేను పంపిన పంచు అది ఒకసారి పుట్ ఇట్ ఆన్ ద టీవీ, ఒకసారి చూపించండి. షో మీ ఇన్ ద స్క్రీన్ తొందరగా. ఇట్స్ డిస్ప్లేడ్ కనిపిస్తుందా? వాట్ ఇట్ ఈస్? Can you read anyone? Unda? It's action time. Huh? It's action time. It's action time. It's an action time. Hallelujah. So what I have seen ante, before you all the people gather here and come here, I have seen on each and every chair, the Holy Spirit came and put some punches like glouses on each and every chair. Each and every chair was released.
విత్ ద గ్లౌజెస్. అయితే ఏంది ప్రభు సో గ్లౌజెస్ చూపిస్తున్నావు అంటే, సో ఇదేంటిదంటే, సో బాక్సింగ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఛాంపియన్ ఒక గ్లౌజ్ వేసుకున్నాడు అనుకో, తను కొడితే అవతల వ్యక్తి ఏమవుతుంది? ఒక విన్నర్ వేసుకుంటే ఏమవుతుంది? అవతల వ్యక్తి డిఫీట్ అవుతాడు. హల్లెలూయా. అలాగా when Jesus came and where you, your enemy will be defeated. Hallelujah. When Jesus comes and where you, okay, God says, I have clothed my people. God said, I have clothed my people. నేను వారిని వస్త్రము ధరించినట్టుగా నేను ధరించి ఉన్నాను అంటున్నాడు. హల్లెలూయా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఓకే, ఇట్ ఈస్ మీ. Okay, it is me. Think that this is the Holy Spirit. Okay, the Holy Spirit is wearing me. When I lift my hand, the Holy Spirit will lift the hand. When I walk, the Holy Spirit will. Hallelujah. When I pray for somebody, the Holy Spirit will. It means pakka deliverance. Hallelujah. The season has begun in Jesus' name. Amen. See everyone, just understand that. I have kept in the group. Okay? Group lo chusaru, entamandi chusaru? God said, I am wearing now. Example entante Gideon. The Lord spoke to me about Gideon from the Bible. Let's go to the Judges chapter 6 from verse 1. 1 to 6 చదవాలి. బైబిల్ రీడర్ చదవాలి. ఎవరికైతే మైక్ ఇచ్చామో యూ రీడ్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సమ్. కమ్ యూ నీడ్ టు రీడ్ విత్ ద మైక్. పుట్ మైక్ ప్రాపర్లీ. సిట్ ఫ్రెండ్. ఫస్ట్ పెద్ద మెసేజ్ ఇది. ఇశ్రాయేలు యెహోవా దృష్టికి దోషులైనందున యెహోవా 7 ఏళ్లు వారిని మిద్యానీయులకు అప్పగించాను. స్క్రిప్చర్ మిద్యానీయులు స్క్రిప్చర్ పుట్ ఇట్. జడ్జెస్ చాప్టర్ 6 ఫ్రమ్ వర్స్ 12. 1 నుంచి చదవండి. జడ్జెస్ 6 ఫ్రమ్ వర్స్ 1. స్క్రిప్చర్ ఏట్లేదు. 1 to 6 అక్కడ రాలేదు స్క్రీన్ మీద. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా దృష్టికి దోషులైనందున యెహోవా 7 ఏళ్లు వారిని మిద్యానీయులకు అప్పగించెను. మిద్యానీయుల చెయ్యి ఇశ్రాయేలు మీద హెచ్చాయను కనుక వారు మిద్యానీయుల ఎదుట నిలవలేక కొండలలోనున్న వాగులను, గుహలను, దుర్గములను తమకు సిద్ధపరచుకున్నారు. ఇశ్రాయేలీయులు విత్తనములు విత్తిన తర్వాత మిద్యానీయులను, అమాలేకీయులను, తూర్పున నుండి వారును తమ పశువులను గుడారంలో తీసుకొని మిడతల దండంత విస్తారంగా వారి మీదకి వచ్చి వారి ఎదుట దిగి గాజాకు పోవునంత దూరము భూమి పంటను పాడు చేసి ఒక గొర్రెను గాని, ఎద్దును గాని, గాడిదను గాని, జీవన సాధనమైన మరి దేనిని గాని ఇశ్రాయేలులకు ఉండనీయలేదు. ఓకే, కంటిన్యూ. వారును వారి వంటలను లెక్కలేక ఉండెను. దేశమును పాడు చేయుటకు వారు దానిలోనికి వచ్చేది. ఇశ్రాయేలీయులు మిద్యానీయుల వలన మిక్కిలి హీనదశకు 6 అయిపోయిన తర్వాత రీడ్ జడ్జెస్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 8. మిద్యానీయుల వల్ల మిక్కిలి హీనదశకు వచ్చినప్పుడు వారు యెహోవాకు మొరపెట్టిరి. రాసుకోవాలి ఈరోజు మెసేజ్. ఓకే, కంటిన్యూ. 6 వరకు చదవాలా? 3 verse 8. Judges chapter 3 verse 8. Judges chapter 3 from verse 8. అందరూ గూర్చి యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలు మీద నుండగా ఆయన Why God designed a man of God in the lives? Okay, why a prophet? Why you need an apostle? Why God will decide is, I'm telling you. Continue. అందరూ గూర్చి యెహోవా కోపము ఇశ్రాయేలు మీద నుండగా ఆయన అరహమారం యొక్క రాజైన కూషానిషాతమయము బేతేళ్లకు దాసులగుటకై వారిని అమ్మివేశారు. ఇశ్రాయేలు 8 సంవత్సరములు కూషానిషాతాయిమునకు దాసులుగా నుండిరి. 8 years అని చెప్పండి.
8 years. 8 సంవత్సరాలు అని చెప్పండి. 8 years you were in the bondage. Hallelujah. So your life is in the bondage for 8 years. Continue. ఇశ్రాయేలు యెహోవాకు మొరపెట్టగా యెహోవా కాలేబు తమ్ముడైన కనజు యొక్క కుమారుడకు ఒత్నీయేలును రక్షకునిగా ఇశ్రాయేలు కొరకు నియమించి వారిని రక్షించారు. Read 9 and read 9, 3rd chapter verse 9 in English. And when the children of Israel carried unto the Lord raised up a deliverer to the children of Israel. Wait, the Lord raised a deliverer To the children of Israel. to the children of Israel. Hallelujah. So మీరందరూ ఈ JCTM church కి దేవుడు ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు అంటే God is raising a man of God who is able to deliver his children. Hallelujah. Continue. Who delivered them even Othniel the son of Kenaz, Caleb's younger brother. యెహోవా ఆత్మ అతని మీదికి వచ్చెను కనుక అతడు ఇశ్రాయేలుకు న్యాయాధిపతి అయి యుద్ధమునకు బయలుదేరగా యెహోవా అరమహారామును రాజైన కుషన్రీషాతాయిమును అతని చేతికి అప్పగించెను. అతడు కుషన్రీషాతాయిమును జయించెను. 6 verse 12. Read Judges chapter 6 from verse 12. 6 from verse 10. 10. మీరు అమోరీల దేశమున నివసించుచున్నారు, వారి దేవతలకు భయపడకుడి అని మీతో చెప్పితిని గాని మీరు నా మాట వినకపోతిరి. యెహోవా దూత వచ్చి అబియజ్రీయుడైన యెహోషువాషునకు కలిగిన ఒఫ్రాలోని మస్తకి వృక్షం కింద కూర్చుండెను. యోవాషు కుమారుడైన గిద్యోను మిద్యానీయులు. వెయిట్. సో ఇక్కడ ఒక పిక్చర్. సో ఏంటిది అంటే, so when Gideon is a hero here, okay, in this scene Gideon is a hero. So normal ga movie lo, for example, when hero comes, okay, the camera so anni ayana meeda focus avutayi, okay, so it begins with ela chupistaru from చెప్పాలి. మూవీస్ చూస్తారు కదా చాలా మంది. యథార్థంగా ఉండాలి దేవుడి మందిరం. చెప్పండి ఎలా చూపిస్తారు? టింటిటి కాల్ నుంచి ఫ్రమ్ బాటమ్ టు రైట్. సో అలాగా మరి దేవుడు ఇప్పుడు ఒక హీరోని లిఫ్ట్ చేశాడు ఇక్కడ గిడియోన్. సో ఇప్పుడు గిడియోన్కి మరి దేవుడు ఎలా చూపిస్తున్నాడో చూడండి, చదవండి. యోవాషు కుమారుడైన గిద్యోను మిద్యానీయులకు మరుగైండునట్లు కానుక చాటున గోధుమలను దుల్లగొట్టు. ఆగండి, ఇక్కడ ఈ హీరో ఏం చేస్తున్నాడు? సో వెన్ హీరో కమ్స్ ఆయన ఎలా కనిపిస్తాడు, కానీ ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే రుబ్బుతున్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడు? కంటిన్యూ. తెలుగులో చదవండి ఒకసారి 11. యెహోవా దూత వచ్చి సో హి ఈస్ థ్రెషింగ్ ద వీట్. వాట్ గిడియోన్ ఈస్ డూయింగ్? అంటే వీట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు, అదొక పని చేస్తున్నాడు, వీట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు. కంటిన్యూ. యెహోవా దూత వచ్చి అబీయజ్రీయుడైన యోవాషుకు కలిగిన ఒఫ్రాలోని మస్తకి వృక్షం కింద కూర్చుండెను. యోవాషు కుమారుడు. ఇప్పుడు ఈ గిడియోన్కి ఎవరు విజిట్ అయ్యారు? చదవండి. యోవాషు కుమారుడైన గిద్యోను మిద్యానీయులకు మరుగైండునట్లు కానుక చాటున గోధుమలను దుల్లగొట్టుచుండగా యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాక్రమ గల బలాఢ్యుడు. అందరూ భయపడి దాచుకుంటున్నారు. సో దేవుడు కూడా గిడియోన్ దాసేసాడు అక్కడ. కానీ ఇక్కడ దేవదూత వచ్చి ఏమంటుంది గిడియోన్తో? పరాక్రమం గల. సో నీ లైఫ్ లో ఎక్కడ నువ్వు భయపడుతున్నా సరే, ఏమున్నా సరే, మ్యారేజ్ అవ్వట్లేదు, విడుదల రావట్లేదు, ఆశీర్వాదం రావట్లేదు, నీ లైఫ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, అయితే దేవుడు నీకు ఈరోజు ఈ చర్చ్ లో ఈరోజు సర్వీస్ లో ఒక మాట అంటున్నాడు, పరాక్రమం గల బలాఢ్యులు మీ అందరూ. హల్లెలూయా. ఎందుకు అంటే ఒక పిక్చర్ చూపించే, ఈ స్క్రిప్చర్ చూపించే ముందు ఏ పిక్చర్ వేయాలి? మళ్ళీ పిక్చర్ వేయాలి. ఏ పిక్చర్? సో వెన్ గాడ్ వేర్స్ యూ, హల్లెలూయా, ద సీన్ విల్ బి డిఫరెంట్. హల్లెలూయా. సో వెన్ గాడ్ కమ్స్ అండ్ వర్క్స్ విత్ యువర్ లైఫ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ చేంజ్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. హల్లెలూయా. ఆ దరిద్రము, ఆ వ్యాధి, ఆ బాధ దేవుడు ప్రతి దాని నుంచి విడిపించే దేవుడు మనం మొరపెడితే. హల్లెలూయా. సో వెన్ యు కమ్ టు ద చర్చ్, ఇప్పుడు దాకా పాత మర్మాలు, పాత బోధలు ఇన్ని ఎంతమంది బోర్ అయిపోయింది
ఎత్తాలి చెయ్యి. నిజంగా ఎత్తాలి. వెరీ గుడ్, రైట్. హల్లెలూయా. సో దేవుడు ఈరోజు కొత్తది నేర్పిస్తున్నాడు కొంచెం. హల్లెలూయా. చదవండి. యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాక్రమం గల బలాఢ్యుడా, యెహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడని అతనితో చెప్పగా. అసలు ఈయన కత్తి పట్టుకొని ఉండాల్సిన వాడు ఏం పట్టుకొని ఉన్నాడు? పిండి. సో నీ లొకేషన్ మ్యాటర్స్ సమ్ టైమ్స్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కంటిన్యూ చదవండి. గిద్యోను చిత్తమున ఏలినవాడా, యెహోవా మాకు తోడై ఉండిన ఎడల ఇదెంతయు మాకేల సంభవించెను. యెహోవా ఎగిప్తులో నుండి మమ్మల్ని రప్పించినని చెప్పుచు మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అద్భుత కార్యములన్నీ ఏమాయను. యెహోవా మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి మిద్యానీయుల చేతికి మమ్మల్ని అప్పగించెను. ఇంగ్లీష్ లో ఇది బాగుంది. Read someone in English 12. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befalleth us? And where be all his miracles? Wait, where be all his miracles which our father told us of, saying, hallelujah. God wants someone to ask like this, where are the miracles? Where are the miracles? అద్భుతాలు ఎక్కడున్నాయి ప్రభువా? హల్లెలూయా. కష్టాల్లో వచ్చి దేవుడే ఉంటే నాకు ఎందుకు ఇలా అని అడిగే బదులు ఎలా అడగాలంటే దేవునికి ఎలా అడగాలి? నీ అద్భుతాలు ఎక్కడున్నాయి? నీ మిరకల్స్ ఎక్కడున్నాయి? నీ గొప్ప కార్యాలు ఎక్కడున్నాయి? అబ్రహాం టైంలో చేసిన దేవుడు మరి అబ్రహాం ఇస్సాకును భార్యను అద్భుత రీతిగా ఒక దేవదూతను మరి ఒక మనిషిని పంపి నువ్వు తీసుకొచ్చావు. కరువులో దేవుడు మరి బ్లెస్ చేసిన దేవుడు ఇస్సాకుని. మరి అదే దేవుడు, ఆ దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? వేర్ ఆర్ ద గాడ్ ఆఫ్ మిరకల్స్ అని అడగాలంట. హల్లెలూయా. మళ్ళీ చదవాలి. And where be all his miracles which our father told us of, saying, did not the Lord bring us from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. అంతటా యెహోవా అతని చుట్టూ తిరిగి బలం తెచ్చుకొని వెళ్ళి మిద్యానీయుల చేతిలో నుండి ఇశ్రాయేలును రక్షింపుము, నిన్ను పంపిన వాడను నేనే అని చెప్పాడు. హల్లెలూయా. Because now when you are going alone you might be defeated, but when God is coming with you, you will win your victory. You will win your victory no matter what issue. హల్లెలూయా. ఏ ప్రాబ్లం అయినా, ఏ సమస్య అయినా, ఏ అప్పైనా దేవుడు నీతో వస్తున్నప్పుడు అద్భుత రీతిగా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. కొత్త ద్వారాలు తెరుస్తాడు నీకు ఈ సంవత్సరం. బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్. బిలీవ్. ఈ నవంబరే ఉంది. సో వీఆర్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్. సో నవంబర్లో మరి దేవుడు ఎప్పుడు మొదలు పెడతాడు? యూ నీడ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ దట్ వేర్ ఆర్ ద మిరకల్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్. ఎంతమందికి లాస్ట్ వీక్ తెలిసిన వాళ్ళు మీరు మౌనంగా ఉన్నాడు. వాక్యం గుర్తుంది? ఈ నెల వాగ్దానం ఇచ్చాను. ఏంటిది? ఎవరన్నారు? ఓకే. ఇంకా వెరీ గుడ్. గుడ్ స్పీడ్. గుడ్ స్పీడ్ అని చెప్పండి. గుడ్ స్పీడ్ అని చెప్పండి. ఆ వచనమే జెనసిస్ 8. లైవ్ వెళ్తుందా? లైవ్ ఆఫ్ చేయండి. వాళ్ళకి ఇక్కడ దాకా చాలు. గాడ్ బ్లెస్ యూ పీపుల్ హు ఆర్ వాచింగ్. లైవ్ ఆఫ్ చేయి. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఓన్లీ మై చర్చ్. హల్లెలూయా. చదవండి. 8 ఏమేమి 24 12 వాట్ హ్యాపెండ్? ఆది కాండము తొందరగా 24:12. రీడ్ దిస్. Then he said, O Lord God of my master, Abraham, louder. Please give me success this day and show kindness to my master Abraham. See the screen and read. The translation is different. And he said to O Lord, God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day. Send me with speed
అయితే అక్కడ గిడియోన్ మరి ఏమడుగుతున్నాడు దేవుణ్ణి, కార్యాలు ఎక్కడున్నాయి ప్రభువా? అద్భుత రీతిగా ఇచ్చిన బండ నుండి నీళ్ళు వచ్చాయి, మరి ఎడారిలో మన్నా కురిపించావు, మరి నా పితరులు చేసిన అద్భుతాలు, అలాంటి కార్యాలు ఎక్కడున్నాయి ప్రభువా? వేర్ ఆర్ ద మిరకల్స్ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. హల్లెలూయా. కంటిన్యూ. Send me ఓకే, good spirit. కీర్తనలు 68:20 అధ్యాయం. Psalms chapter 68 from verse 20. స్పీడ్. బైబిల్ చదివే వాళ్ళు చాలా స్పీడ్గా ఉండాలి. ఓకే, కంప్లీట్. కీర్తనలు 68:20. కీర్తనలు 68:20. మైక్. దేవుడు మా పక్షంన పూర్ణ రక్షణ కలగజేయి దేవుడై ఉన్నాడు. మరణం తప్పించుట ప్రభు అయిన యెహోవా వశం. ఆగండి, దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? గాడ్ ఈస్ టు us a God of deliverances, and to God the Lord belong escapes from the death. Hallelujah. సో ఈయన దేని నుంచి తప్పించే దేవుడు అంట? మరణము, వ్యాధి, శాపము. మరి దేవుడే ఉంటే ఎందుకు ఇలా అవుతుంది బ్రదర్? హల్లెలూయా. సో చూస్తాడు. అయితే నువ్వు సంఘాన్ని, ఇది లోకంలో ఉన్న వారికి మరణము, కానీ నీవు కనుక ఈ దేవుణ్ణి నా దేవుడు, ఈ యేసయ్య నా రక్షకుడు అని అంగీకరిస్తున్నావు, నమ్ముతున్నావు. అయితే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మరి ఈ దేవుడు నీకు విడుదల ఇచ్చే దేవుడు అంట. రీడ్ ఇన్ తెలుగు. చదవట్లేదు సరిగ్గా, ఎవరు బైబిల్ రీడ్? మైక్ పట్టుకొని స్పీడ్గా చదవాలి. మైక్ తీసుకోమ్మా రత్న. దేవుడు మా పక్షమున పూర్ణ రక్షణ కలగజేయు దేవుడై ఉన్నాడు. ఎలాంటి రక్షణ కలిగజేసే దేవుడు అంట? పూర్ణ రక్షణ. పూర్ణ రక్షణ అని చెప్పండి. పూర్ణ రక్షణ. కంప్లీట్ డెలివరెన్స్. గుడ్ స్పీడ్ అని చెప్పండి. కంప్లీట్ డెలివరెన్స్ అని చెప్పండి. ఆమేన్. టెల్ యువర్ నైబర్, కంప్లీట్ డెలివరెన్స్. నెక్స్ట్. మరణము తప్పించుట ప్రభువైన యెహోవా వశము. ఓబద్యా 1:17. ఓబద్యా 1:17. ఓబద్యా 1:17. అయితే సియోను కొండ ప్రతిష్ఠితమగు తప్పించుకుని వారు దాని మీద నివసింతురు. యాకోబు సంతతి వారు తమ స్వాస్థ్యములను స్వతంత్రించుకొందురు. దేవుడి చిత్తం ఏంటి అసలు నీ జీవితంలో? నీకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి స్వాస్థ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలి. యు నీడ్ టు టేక్ యువర్ పొజిషన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. హల్లెలూయా. అంటే నీకు దేవుడు ఇవ్వబోయే ప్రతి దాన్ని నువ్వు ఏం చేయాలా? పొజెస్ యువర్ పొజిషన్. హల్లెలూయా. టెల్ యువర్ నైబర్, పొజెస్ యువర్ పొజిషన్. somebody say possess your position. So whatever is belongs to you, you must go and possess it. The money, possess it. The job, possess it. The visa, possess it. The car, possess it. The house, possess it. Hallelujah. Continue. Luke chapter 21. ఇది అయిపోయిందా? 17. మళ్ళీ చదవండి. Read again. అయితే సియోను కొండ ప్రతిష్ఠితమగును తప్పించుకుని వారు దాని మీద నివసింతురు. తప్పించుకున్న వారు దాని మీద నివసింతురు. మీరందరూ తప్పింపబడతారు. హల్లెలూయా. గిడియోను దేవుడు దాసాడు, తర్వాత పంపాడు చెప్పమని. దేవుడు గిడియోనుతో తోడుగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. when God is with Gideon, the same God is with you and me in Jesus name. హల్లెలూయా. చదవాలి. యాకోబు సంతతి వారు తమ స్వాస్థ్యములను స్వతంత్రించుకొందురు. యాకోబు సంతతి అంటే ఎవరు? మనము, సంఘము. దేవుడు యాకోబు సంతతి, ఇజ్రాయెల్ సంతతి, కొండ, అరణ్యము, సియోన్, జయోన్ అంటే దేనికి రిప్రజెంట్ అంటే? కొండ అంటే చర్చ్ కి రిప్రజెంట్. సో చర్చ్ అంటే ఏంటంటే 4 గోడలు, మైక్, టేబుల్, నేను నువ్వు కాదు. సో ఎక్కడైతే యేసు నామమున 2-3 మనమందరం ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యాం. సో ఇక్కడ ఇది ఒక చర్చ్. సో ఇక్కడ మరి యేసు ప్రభు వారు వచ్చి మరి ఆయన నన్ను కలిగిన ప్రతి కష్టం నుండి విడుదల ఇస్తాడంట. God will deliver you. Hallelujah. Luke chapter 21 from verse 28. But when these things began to take place, straighten up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. Hallelujah. 21 verse 28. ఇవి జరగనారంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యము తెచ్చుకొని మీ తలలెత్తుకొనుండి మీ విడుదల. చెప్పండి, తలెత్తుకోమని చెప్పండి. తలెత్తుకోమని చెప్పండి. హల్లెలూయా. కంటిన్యూ.
మీ విడుదల సమీపించుచున్నదనెను. ఆ, మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను. అంజూరపు వృక్షమును సమస్త వృక్షములను చూడుండి. ఆ, అవి చిగిరించుట చూచి వసంత కాలము మప్పుడే సమీపించమాయనని మీ అంతటా మీరు తెలిసికొందరు కదా. అటువలే మీరు ఈ సంగతులు జరుగుట చూచినప్పుడు దేవుని రాజ్యము సమీపమాయనని తెలుసుకొనుండి. ఇంకొక దగ్గర ఏముంటుంది అంటే దేవుని రాజ్యము సమీపం కాదది, ట్రాన్స్లేషన్ రాంగ్. సో మాథ్యూ 7:8 ఒకసారి గో టు మాథ్యూ 7:8 కింగ్ జేమ్స్లో 7:8. అడుగు ప్రతి వాడును ఇది కాదు, జస్ట్ వెయిట్. మాథ్యూ చాప్టర్ 10, go to 10 please. 10 verse 7. 10:7. వెళ్ళుచున్న పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నదని ప్రకటించు. ఈ స్క్రిప్చర్ ఇంగ్లీష్లో చదవాలి. As we go preach, saying, ఎవరు చదువుతున్నారు ప్రాపర్లీ ఇంగ్లీష్లో గట్టిగా చదవాలి. and as we go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. ఆగండి, కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈజ్ నియర్ ఆర్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈజ్ ఎట్ హ్యాండ్ చెప్పాలి. అక్కడ ఏముంది? ఇందాక ఏం చదివాము? నియర్ అంటే విడుదల సమీపం, సో స్వస్థత సమీపం, సో దేవుని రాజ్యము సమీపంలో ఉందని చదివాము. సో ఇప్పుడు ఏముంది? కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఎట్ హ్యాండ్ అంటే ఎంతమంది చేతులు ఉన్నాయి? చూపియండి ఒకసారి. కనిపించట్లేదు నాకు మీ చేతులు, చూపియండి. హల్లెలూయా. ఓకే, సో కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఎట్ హ్యాండ్ అంటే దిస్ ఈస్ ద హ్యాండ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఓకే, ఈజ్ ఎనీవన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ పెయిన్? ఎనీ పెయిన్? ఎస్, తొందరగా నించోండి, సిగ్గుపడద్దు, మీ ఇష్టం, మీ మిరకల్ మీరే మిస్ అవుతారు. ఓకే, వాట్ యువర్ సఫరింగ్? చేయి అప్పుడప్పుడు పెయిన్ అవుతుంటుంది. ఇప్పుడు కొంచెం కొద్దిగా ఉంది పెయిన్. లైట్. ఓకే, జస్ట్ లిఫ్ట్ ద హ్యాండ్. పెయిన్ ఉంది కదా? యూ హ్యావ్ ద పెయిన్. మైక్లో మాట్లాడు. అప్పుడప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది. జస్ట్ ఇందాక పెయిన్ వచ్చింది. ఇందాక పెయిన్ వచ్చింది. ఓకే, ఓకే, చేతులు పైకి కమ్ హియర్ ఒకసారి. జస్ట్ హోల్డ్ మై హ్యాండ్. స్క్రిప్చర్ ఏం చదివాము? కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈజ్ ఎట్. సో దేవుని రాజ్యం వస్తుంది, రాకడ వస్తుంది కాదు. సో కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఏంటో ఐ విల్ షో యూ టుడే. హల్లెలూయా. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. What I am doing? నేనేం చేస్తున్నా? జస్ట్ ఐ హోల్డెడ్ ద హ్యాండ్. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. చెక్ ఇట్ నౌ. ఉంది. జస్ట్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్.
Hallelujah. Sit. I'll say. The Lord who has touched 20% will touch you 100%. Hallelujah. Okay. Continue. Second Kings, not Second Kings. కీర్తనలు 72:24. 72:4. ప్రజలలో శ్రమనొందిన వారికి అతడు న్యాయం తీర్చును. ఆగండి, ఎంతమంది ఇక్కడ శ్రమలు పొందారు? అంటే మీకు శ్రమలు లేవా లైఫ్లో కష్టాలు లేవా? హల్లెలూయా. కంటిన్యూ చదవండి. ప్రజలను శ్రమనందు వారికి అతడు న్యాయము తీర్చును, పేదల పిల్లలను రక్షించి బాధపెట్టు వారిని నలగగొట్టును. సో ఈ దేవుడు ఎవరంట? బాధపట్టు వారిని. హల్లెలూయా. అయితే దేవుడు నీతో ఏమంటాడు? క్షమించమంటాడు. కానీ నువ్వు క్షమించావు, అయిపోయింది. 1 year, 2 year, 5 year, 10 years చూస్తాడు. ఆఫ్టర్ 10 years వాట్ గాడ్ విల్ డూ? ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు అంటే, సో ఆయన క్రష్ చేసే టైం మొదలైంది నీ ఎనిమీస్ని. హల్లెలూయా. నిన్ను బాధ పెట్టు వారిని కొట్టే దేవుడు అంటే. హల్లెలూయా. నువ్వు క్షమించావు, తిట్టాడు, ఆయన సరే ఊరుకున్నావు. సో ద సీజన్ వాట్ గాడ్ హస్ టోల్డ్ మీ ఇస్ దట్, సో ఈ జేసీటీఎం చర్చ్కి కానీ, సో ఇక్కడ వచ్చిన వారికి కానీ, పీపుల్కి అగెనెస్ట్గా, సో ఏదైతే మరి అగెనెస్ట్గా చేస్తున్నారో, సో దేవుడు వారిని నలుగుగొట్టే టైం మొదలవుతుందని చెప్తున్నాడు. హల్లెలూయా. రోమన్స్ 16:20. ఎందుకు ఈ వాక్యం చెప్తున్నా అంటే, నేను మీకు వచ్చి ప్రేయర్ చేసి ఏదో చెప్పి పంపించేయచ్చు, కానీ ఈ వాక్యం చెప్పలేదనుకో మీకు విడుదల రాదు. సమాధానకర్తయగు దేవుడు సాతానును మీ కాళ్ళ కింద శీఘ్రముగా చితక త్రొక్కును. సాతానును శీఘ్రముగా చితక మీ త్రొక్కించు. కాళ్ళ కింద ఎలా తొక్కుతాడంట? చితక త్రొక్కించును. శీఘ్రంగా అని చెప్పండి. శీఘ్రంగా అని చెప్పండి. శీఘ్రముగా అంటే శీఘ్రంగా తొక్కడం అంటే శత్రువు మళ్ళీ తిరిగి లెగకుండా తొక్కడం. The enemy cannot get up again. In that way the Lord want to crush your enemy in Jesus name. Hallelujah. కొంచెం ఓపిక ఉండాలి. సో ఈ నెల నవంబర్లో speedily may you experience the goodness of God. Speedily may you see the power of God in Jesus name. In Jesus name. I say in Jesus name. Read 66 verse 8. కీర్తనలు 66:8. Bless our God. తెలుగులో జనములారా మా దేవుని సన్నుతించుండి, గొప్ప స్వరముతో ఆయన కీర్తి వినిపించుండి. జీవం ప్రాప్తులనుగా మమ్మను కలగజేయువాడు ఆయనే. ఆయన మా పాదములు కదలనీయడు. దేవా, నీవు మమ్మను పరిశీలించి ఉన్నావు. వెండిని నిర్మలము చేయు రీతిగా మమ్మను నిర్మలనుగా చేసి ఉన్నావు. నీవు బందీగృహములో మమ్ము ఉంచితివి. మా నడుముల మీద గొప్ప భారము పెట్టితివి. నరులు మా నెత్తి మీద ఎక్కునట్లు చేసితివి. మేము నిప్పులలోను నీళ్ళలోను పడితిమి. అయినను నీవు సమృద్ధి గల చోటికి మమ్ము రప్పించి ఉన్నావు. దహన బలులను. Romans chapter 14 verse 1. Sorry. Mark 9:23. Mark chapter 9 verse 23. అందుకు యేసు నీ వలనైతే నమ్మవానికి సమస్తమును సాధ్యమే అని అతనితో చెప్పెను. వెంటనే ఆ చిన్నవాని తండ్రి, నమ్ముచున్నాను, నాకు అపనమ్మకము ఉండకుండా సహాయము చేయుమని కన్నీళ్లు విడిచి బిగ్గరగా చెప్పెను. జనులు గుంపు కూడి తన యొద్దకు
పరిగెత్తుకొని వచ్చుట యేసు చూసి, మూగమైన చెవిటి దయ్యమా, వాడిని వదిలి పొమ్ము, ఇక వాడిలో ప్రవేశింపవద్దని నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నానని చెప్పి ఆ అపవిత్రాత్మను గద్దించెను. హల్లెలూయా. సో ఇక్కడ ఒక దురాత్మని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? గద్దిస్తున్నాడు. ఏమని? మూగమైన చెవిటి దయ్యమా, ఈ మనిషిని వదిలి పో అని చెప్పి గద్దిస్తున్నాడు. సో ఎప్పుడైతే గద్దిస్తే ఏమైతుంది? ఆ దురాత్మ వెళ్ళిపోతుంది. హల్లెలూయా. జస్ట్ స్టాండ్ అప్. I don't know. I feel to tell you. Just stand up, everyone. Just stand up. Holy Spirit, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. చేతులు పైకెత్తండి. మీ లైఫ్లో ఏ దురాత్మ అయితే మీకు అటాక్ చేస్తుందో, ఓకే, ఏ సాతాన్ అయితే అటాక్ చేస్తుందో, వాట్ ఎవర్ ద స్పిరిట్, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ బీన్ అటాకింగ్ యువర్ లైఫ్, ఓకే, యు మస్ట్ క్యాస్ట్ ఇట్ అవుట్. హల్లెలూయా. చెప్పండి, యేసయ్యా నాకు అధికారం ఉంది, నన్ను విడిపించే దేవుడు, నన్ను స్వస్థపరిచే దేవుడు, నన్ను బలపరిచే దేవుడు, గొప్ప కార్యాలు చేయి ప్రభువా. హల్లెలూయా. గ్రేటెస్ట్ సీక్రెట్ చెప్పాలా డెలివరెన్స్ కి? జాన్ చాప్టర్ 8:12 ఒకసారి చదవండి. 8:12. I didn't prepare this message, but మరల యేసు, నేను లోకమునకు వెలుగును. మరలా యేసు, నేను లోకమునకు వెలుగును. సో బైబిల్లో మరి యేసు ప్రభు వారు ఏమంటున్నారు? నేను లోకానికి వెలుగును. సో ఈ దేవుడులో ఏముంది? ఈ దేవుడిలో వెలుగు ఉందంటే ఆ వెలుగు నీ లైఫ్ లో రావాలి. హల్లెలూయా. ఆ వెలుగు నీ లైఫ్ లో రావాలి అంటే నువ్వు ఏం చేయాలి? ఈ బైబిల్ని డైలీ. ఎందుకు? ఈ వాక్యంలో ఏముంది? ఈ వాక్యంలో ఏముంది? వెలుగు అని చెప్పండి. సో నా మినిస్ట్రీ పేరు చాలా మంది అడిగారు, సో మీరు కాపీ కొట్టి మినిస్ట్రీ పేరు పెట్టారా అంటే ఈరోజు ఆన్సర్ ఇస్తున్నాం. సో 2 Corinthians 13:14 స్క్రిప్చర్ వేయాలి తొందరగా. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు దేవుని ప్రేమయు. నా మినిస్ట్రీ పేరు ఏంటి చెప్పాలి? మన మినిస్ట్రీ పేరు వినిపించట్లేదు. గట్టిగా గట్టిగా జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ ట్రినిటీ మినిస్ట్రీస్. హల్లెలూయా. చదవండి. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you. Be with you. Only with prophet, only with pastor. Be with you. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒకలా, ఇద్దరా, ముగ్గురా? అందరూ. ఫాదర్, సన్, హోలీ స్పిరిట్. సో ట్రినిటీ అంటే ఏంటి? హల్లెలూయా. సో ఈ మినిస్ట్రీ పేరు ఏంటి? ఫాదర్, సన్, హోలీ స్పిరిట్. సో జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ ట్రినిటీ మినిస్ట్రీస్. హల్లెలూయా. అర్థమైందా? సో క్లాప్ అండ్ ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ us. సో ఈ మినిస్ట్రీ దేవుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఈ బ్రాంచ్ ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే అనేకులు లోకంలో వెళ్తున్నారు. ఈ చర్చ్ తర్వాత ఆ చర్చ్, అక్కడ తర్వాత ఇక్కడ, ఇక్కడ తర్వాత అక్కడ. సో అనేక ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళి వస్తున్నారు. అయితే డెలివరెన్స్ లేదు, ఆశీర్వాదం లేదు, బ్లెస్సింగ్ లేదు, లైఫ్ అలాగే ఉంది. చేంజ్ కావాలి ప్రభు. ఏంది, ఏం చేయాలి అంటే దేవుడు నాకు ఈ వాగ్దానం చూపించి ఏమన్నాడంటే, చదవండి, అందరు చదవాలి. The grace of the Lord Jesus Christ. అయితే పీపుల్ కి అంట రిలేషన్షిప్ లేదు. ఎంతమంది ఈరోజు బైబిల్ చదివారు? నిన్న ఎంతమంది చదివారు? ఈ 7 days లో 7 days చదివారా? చర్చ్ లో ఉన్నారు, అబద్ధం ఆడొద్దు. హల్లెలూయా. సో దేవుడు ఏం చూస్తాడు? సహవాసం అని చెప్పండి. భార్య భర్తలు సహవాసం ఉంటే బాగుంటుందా? అప్పుడప్పుడు ఉంటే బాగుంటుందా? హల్లెలూయా. సో దేవుడు కూడా ఆయన సంఘంతో రిలేషన్షిప్ ఎలా కోరుకుంటాడు? సహవాసం. హల్లెలూయా. సో ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడుతో
ఈ న్యూ ఇయర్కి వెళ్ళే ముందు ఐ వాంట్ మై చర్చ్ పీపుల్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ ద గాడ్ ఫ్రెష్లీ. జస్ట్ బిగిన్ టు ప్రే. దేవుడితో, ప్రభువా నాకు ఒక కొత్త సంబంధం. గిడియోను లైఫ్లో మరి దేవుడు పంపాడు, ధైర్యంగా ఉండు అన్నాడు. మరి గిడియోన్తో దేవుడు వెళ్ళాడు, అక్కడ విజయం వచ్చింది, రైట్? సో అయితే ఇదే దేవుడు నీ జీవితంలో, నీ బ్యాటిల్స్లో, నీ వార్ఫేర్లో నీకు విజయం రావాలి అంటే నీకు దేవునితో రిలేషన్షిప్ అవసరం. సో యూ నీడ్ టు ప్రే. కమ్ ఆన్. కంటిన్యూ. Come on. Pray that God you will have a fresh relationship with the Lord. Pray wherever you are, even if you are watching from London, Kuwait, and England. Yes, 2 countries. Whoever they are, ask God a fresh relationship with you. Ask God a fresh relationship. దేవుడికి ఒక నూతన సంబంధం అడగండి. దేవా, నేను అనుదినము ప్రేయర్ చేయాలా ప్రభు, అనుదినము బైబిల్ చదవాలా, నీ సన్నిధిని వెతకాలా ప్రభు. కమ్ ఆన్, ఆస్క్ గాడ్. ఆస్క్ గాడ్. Ask God. Continue to pray. Continue to pray. కీర్తనలు 14:2. కీర్తనలు 14:2 ఒకసారి చదవండి. వివేకము కలిగి దేవుని వెదుకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశము నుండి చూచి నరులను పరిశీలించెను. ఆగండి. వివేకము కలిగి దేవుణ్ణి వెదుకువారు. ఈ టైంలో నువ్వు హైదరాబాద్ లో ఎక్కడన్నా తిరగచ్చు, లోకంలో అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడన్నా వెళ్ళొచ్చు, కానీ దేవుడు నీకు అంత దూరం నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు అంటే నువ్వు ఆయన మందిరానికి, దేవుడు నీ కుటుంబానికి శిరస్సు అయి ఉన్నాడా, నీ ఇంటికా, సంఘానికా? దేవుడు సంఘానికి శిరస్సు కాబట్టి నువ్వు సంఘానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు? దేవుణ్ణి వెతుకుతావు. సో నువ్వు దేవుణ్ణి వెతికినప్పుడు నీ లైఫ్ లో ఏం అవుతుంది? దేవుడు నిన్ను ఆకాశం నుండి తొంగి చూస్తాడంటే ఏమని చదవండి. వివేకము కలిగి దేవుని వెదుకువారు కలరేమో. సంఘానికి వచ్చేవారు వివేకులా అవివేకులా? ఇప్పుడు పక్కన చెప్పండి, నువ్వు వివేకుడు అని చెప్పండి. హల్లెలూయా. సో ఏం చేస్తారు వీళ్ళు? 4 గోడల మధ్య చర్చ్కి వస్తారు ఇట్లా అంటే అది అవివేకం కాదు బ్రదర్. నీకు తెలియదు, వాళ్ళు సింహంలా బయటకు వెళ్తారు వెళ్ళేటప్పుడు. హల్లెలూయా. యు డోంట్ నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ యువర్ లైఫ్. నీ లైఫ్ ఇలా ఉంది, కానీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆత్మదేవుడితో నువ్వు రిలేషన్షిప్లో ఎదుగుతున్నావు. ఎలాగైతే రిలేషన్షిప్లో ఎదుగుతావో నీ లైఫ్లో మరి ఉన్న ప్రతి బాండేజ్ నుంచి దేవుడు నీకు సపరేట్ చేసి విడుదల ఇస్తాడు. హల్లెలూయా. చదవండి.